जय मे दर्शक मित्रों, आज चौथुं नवरात्र मां कुष्मांडा नो दिवस। शुरुआत करीशुं आपणे मां कुष्मांडा ना महात्म्यनी, पण ए महात्म्यथी शुरुआत करता पहला आपणे मानी स्तुति करीशुं। आप सौ मारी साथे ए स्तुति में जोड़ाशो। आवड़ती होय तो बोलीने, ना आवड़ती होय तो सांभळीने। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगे विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाघवाहिनीं भैरवी ओंकारे त्रिपुरा पुरा परमही माता कुमारी सती। बोलो जगदम्बे मात की जय, नवदुर्गा मात की जय। दर्शक मित्रों, આજે मां कुष्मांडाનો દિવસ છે। मां कुष्मांडा એટલે દુર્ગાનું ચોથું સ્વરૂપ। मां कुष्मांडाની ભક્તિનો મંત્ર છે रासपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। हे मां कुष्मांडा, ब्रह्मांडનું સર્જન કરવાને કારણે दुर्गाना चौथा स्वरूपे आप प्रगट थया छो। संस्कृत में कुष्मांडा ने कुम्मळ कहे छे। तेओ एकमात्र एवी देवी छे जेनो सूर्यलोक में वास छे। तेमना तेज अने प्रकाशथी दशे दिशाओं प्रकाशित थई रही छे। ब्रह्मांडनी बधी वस्तुओं अने प्राणीओमां अवस्थित तेज तेमनी ज छाया छे। पोताना मंद हळवा हास्य द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड ने उत्पन्न करवाने कारणे तेमणे कुष्मांडा देवी नामे ओळख मेळवी छे। बलिमां तेमने कोळानी बलि सौथी वधु प्रिय छे। आपणे नवचंडी करीए त्यारे कुष्मांड एटले कोळुं, कोळानी आपणे बलि आपीए छे। एमां कुष्मांडाने सौथी प्रिय बलि छे। ज्यारे सृष्टिनुं अस्तित्व नहोतुं त्यारे आज देवीए पोताना ईशत हास्यथी ब्रह्मांडनी रचना करी हती। ब्रह्मांडनी रचना करवावाળી आ देवी छे मां कुष्मांडा। तेथी ज आज सृष्टिनी आदि स्वरूपा आदि शक्ति छे। आमनो वास सूर्यमंडलनी अंदરના લોકમાં છે। તમે જાણો છો સૂર્ય વગર પૃથ્વીનું શું થાય? સૂર્ય વગર પૃથ્વી ઠરીને ઠીકરું થઈ જાય। સૂર્ય વગર પૃથ્વીની ઊર્જા ઓલવાઈ જાય। सूर्य वगर पृथ्वी पर दिवस ना उगे। सूर्य वगर पृथ्वी पर रात्रिनी कालीमा सदैव छायेली रे। ये सूर्यमंडल में जेनो वास छे एवी दे मां कुष्मांडानी आपणे वात करी रह्या छे। त्यां रहेवानी शक्ति अने क्षमता फक्त तेमनामां ज छे। आ काचो पारो पचाववानुं काम छे। सूर्य एक धगधगतो गोळो छे अने ए गोळामां ए तापमानमां जे देवी पोते रही शके ए अद्भुत शक्ति धरावती देवी छे। एम तमे वैज्ञानिक रीते पण आपणे विचारीए तो मानशो एवा मने कोई शंका नथी। तेमना शरीरनी कांति अने प्रभा पण सूर्य समान ज दैदीप्यमान अने प्रकाशित छे। तेमना तेज अने प्रकाशथी दशे दिशाओ प्रकाशित थई जाय छे। ब्रह्मांडनी बधी वस्तुओ अने प्राणीओमां अवस्थित तेज तेमनी छाया छे। आ दिवसे साधकनुं मन अनाहत चक्रमां अवस्थित होय छे। तेथी आ दिवसे तेणे खूब पवित्र अने अचंचल मनथी कुष्मांडा देवीना स्वरूपने ध्यानमां राखीने पूजा उपासनाना काममां लागवुं जोईए। दर्शक मित्रों, एक बात खास याद राखजो,
5 મિનિટ 5 સેકન્ડ કે 5 કલાક માની ઉપાસના જ્યારે કરતા હો ત્યારે તમારું મન અવિચળ હોવું જોઈએ. એક શેઠ પૂજામાં બેઠા હતા, એમની પુત્રવધુ જ્ઞાની હતી. કોઈ બહારથી આવ્યું અને પૂછ્યું કે શેઠ ક્યાં ગયા છે? તો પુત્રવધુએ જવાબ આપ્યો કે શેઠ તો શેર બજારમાં ગયા છે. શેઠ સાંભળતા હતા, પૂજા કરી રહ્યા. પછી એમણે પૂછ્યું કે બેટા તે કેમ આવું કહ્યું? હું તો અહીં પૂજામાં બેઠો છું. તે કહ્યું શેર બજારમાં ગયા છે? તો કે પિતાજી આપ પૂજા કરતા હતા ત્યારે આપનું ધ્યાન એ શેર બજારમાં ફરતું હતું, માટે આપ દૈહિક રૂપે અહીં હતા, માનસિક રૂપે આપ શેર બજારમાં હતા. અવિચળ મન એટલે બીજા કશામાં જ ન લાગે, માત્ર માં એ માં એકાકાર થઈ અને સાધકનું મન અનાહત ચક્રમાં અવસ્થિત હોય તે રીતે કરેલી સાધના જ ફળે છે. જ્યારે સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ નહોતું ત્યારે આ જ દેવીએ પોતાના ઈશત હાસ્યથી બ્રહ્માંડની રચના કરી હતી. તેથી જ સૃષ્ટિની આદિ સ્વરૂપા આદિશક્તિ છે. માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો માની 8 ભુજાઓ છે. તેથી તે અષ્ટભુજા દેવીના નામથી અતિખ્યાત છે. તેમના હાથોમાં ક્રમશઃ કમંડળ, ધનુષ, બાણ, કમળનું ફૂલ, અમૃતથી ભરેલો કળશ, ચક્ર અને ગદા છે. જો આ અહીંયા પણ સમજવા જેવું છે. દેવી પાસે અમૃત પણ છે અને ચક્ર પણ છે. માત્ર એકલું અમૃત હોય તો રાહુની માફક કોઈ ઉપાડી જાય, અને એકલું ચક્ર હોય અને અમૃત ના હોય તો તમે કશું આપી શકો નહીં. એટલે જીવનમાં પણ તમારી પાસે અમૃત હોવું જોઈએ, અને સાથે સાથે અમૃતની રક્ષા કરવા માટે કોઈ અનધિકૃત હાથોમાં ન જાય તે માટે તમારી પાસે રક્ષા શક્તિ પણ હોવી જોઈએ. 8મા હાથમાં બધી સિદ્ધિઓ અને નિધિને આપનારી જપમાળા છે. ગણપતિ દાદાને યાદ કરો. ગણપતિ દાદાને 2 પત્ની, રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ. એકલી રિદ્ધિ હોય તે પણ નહીં ચાલે, પૈસાના ભંડાર ભર્યા હોય પણ અક્કલ ના હોય તો તકલીફ થઈ જાય. અને એકલી રિદ્ધિ હોય એના બદલે એકલી સિદ્ધિ હોય, આવડત હોય, પણ નાણા વગરનો નાથીઓ ને નાણે નાથાલાલ રિદ્ધિ ના હોય તો એ સિદ્ધિની કોઈ કિંમત નથી હોતી. ઘણા સિદ્ધિવાળા રિદ્ધિવાળાના ત્યાં નોકરી કરતા હોય છે. એટલે રિદ્ધિ ને સિદ્ધિ 2 હોય તો જ તમે ગણપતિ સ્વરૂપ, તો જ તમે દેવી સ્વરૂપ બની શકો. વાહન સિંહ છે. માં કુષ્માંડાની ઉપાસનાથી ભક્તોના સમગ્ર રોગ શોક નાશ પામે છે. તેમની ભક્તિથી ઉંમર, યશ, બળ અને આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. માં કુષ્માંડા સેવા અને ભક્તિથી પ્રસન્ન થનારી દેવી છે. જો મનુષ્ય સાચા હૃદયથી તેમને શરણાગત થઈ જાય તો અત્યંત સુગમતાથી પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. વિધિ વિધાનથી માના ભક્તિ માર્ગ પર કેટલાક પગલા આગળ વધવાથી ભક્ત સાધકને તેમની કૃપાનો સૂક્ષ્મ અનુભવ થવા માંડે છે. આ દુઃખ સ્વરૂપ સંસાર તેમને માટે અત્યંત સુખદ અને સુગમ બની જાય છે. માની ઉપાસના મનુષ્યને સહજ ભાવથી ભવસાગર પાર કરવાનો સૌથી સારો અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. માં કુષ્માંડાની ઉપાસના મનુષ્યને આધિ વ્યાધિથી દૂર કરી તેને સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઉન્નતિ તરફ લઈ જાય છે. આથી પોતાની લૌકિક, પારલૌકિક ઉન્નતિ ઈચ્છતા લોકોએ તેમની ઉપાસના માટે હંમેશા તત્પર રહેવું જોઈએ. આપણે પહેલા 2 સ્વરૂપ જોયા. પ્રથમમ શૈલપુત્રીશ્ચ, દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી, પછી તૃતીયમ ચંદ્રઘંટેથી. કાલે ચંદ્રઘંટાની વાત કરી આપણે, અને આજે કુષ્માંડાની વાત કરી. હવે આ દેવી એવી છે કે જે તમને આપવા વાળી દેવી છે, જેની ભક્તિ કરવાથી આ સંસારના આધિ વાધિ ઉપાધિ ત્રિવિધ તાપ દૂર થાય છે. જો સાચા હૃદયથી તમે એનું સ્મરણ કરો તો. આજનો એ દિવસ માં કુષ્માંડાની ભક્તિને સમર્પિત છે દર્શક મિત્રો. ત્યારે આજની ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. એની એ જ આપણી પેનલ છે. પંડિત હરીશભાઈ વ્યાસ, ભાઈ પરેશભાઈ પટેલ અને મોટા અંબાજીના ભટ્ટજી, પરમ શક્તિ ઉપાસક, શક્તિમાં સ્થિર આસ્થા જેમની છે એવા શ્રી ભરતભાઈ પાદ્યા. ભટ્ટજીને મારે શરૂઆત કરવી છે ચર્ચાની. એમને પ્રશ્ન પૂછીને, ભરતભાઈ, નવરાત્રિના 9 દિવસ 9 દુર્ગાના વિવિધ સ્વરૂપ છે. એ શૈલપુત્રીથી શરૂ થાય છે અને સિદ્ધિદાત્રી
એ 9મું સ્વરૂપ છે. આ 9 દિવસ દરમિયાન માના વિવિધ સ્વરૂપોની માં અંબાજી શક્તિપીઠ ખાતે કેવી રીતે પૂજા થાય છે તેનું વિવરણ કરીને આપ દર્શક મિત્રોને ભક્તિનો લાભ આપી ઉપકૃત કરશો. જય શ્રી અંબે. દેવી પ્રપન્નાર્થી હરે પ્રસીદ પ્રસીદ માતર જગદોખિલસ્ય પ્રસીદ વિશ્વેશ્વરી પાહિ વિશ્વમ ત્વમીશ્વરી દેવી ચરાચરસ્ય. રાજરાજેશ્વરીની ત્યાં અહીંયા અંબાજીમાં એમ કે 7 દિવસ માની સવારી અલગ અલગ છે, માનું સ્વરૂપ પણ અલગ અલગ કરવામાં આવે છે. રવિવારે માતાજીને વાઘ છે, એ સોનાનું છે. સોમવારે માતાજીને નંદીનું સ્વરૂપ થયા, નંદી ઉપર આરૂઢ થાય છે માતાજી. મંગળવારે સિંહ ઉપર છે. બુધવારે હાથી છે, એટલે ઐરાવત છે, લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. ગુરુવારે ગરુડજી છે, એટલે વૈષ્ણવી ગરુડારૂઢા, વૈષ્ણવી સ્વરૂપ જે છે ગરુડ ઉપર સવાર થયેલા, આરૂઢ થયેલા છે, વૈષ્ણવી ગરુડારૂઢા. શુક્રવારે હંસ છે, એટલે માતાજી બ્રહ્માણી સ્વરૂપ, અને કહો તો એમ કે ભાઈ બ્રહ્માણી, અને બીજું એમ કે ગાયત્રીનું પણ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. અને શનિવારે હાથી છે, જે નીચી સોઠનો હાથી છે, જે એમ ભાઈ એમ કહેવાય કે ભાઈ ઇન્દ્રાણીનું સ્વરૂપ છે. અહીંયા માનું અલગ અલગ સ્વરૂપમાં માતાજીની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. એ જેમ કે પ્રથમમ શૈલપુત્રી છે, દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી, તૃતીયમ ચંદ્રઘંટેરી, કૃષ્માંડેરી, ચતુર્થમ, એમ કે માતાજીના જે 9 સ્વરૂપો છે એમાં અહીંયા માતાજીની 7 દિવસની સવારી અલગ અલગ છે. એટલે એ સ્વરૂપ માનીને જ માતાજીને અહીંયા વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. અને માતાજીની અહીંયા જે હોય છે, એટલે સવારમાં માતાજીની આ હું જે બોલ્યો છું એ માતાજીને સવારમાં જ સવારી હોય છે. એટલે એમ કે ભાઈ કહેવાય કે માનું એકદમ સવારમાં બાળાનું સ્વરૂપ એકદમ નાના હોય, એમ બાળા સ્વરૂપ એવી ભાવથી જ કહેવામાં આવે છે કે માનું બાળા સ્વરૂપ છે, નાના યુવત એકદમ છે. મધ્યાહને માતાજીની યુવતીનું સ્વરૂપ છે, યંગ છે એકદમ, અને સાંજે વૃદ્ધાનું સ્વરૂપ છે. એવું અહીંયા માતાજીની વિશેષતાથી પૂજા છે. આ જે આમાં અત્યારે જેમ કે પ્રથમ પહેલા શૈલપુત્રી ને પાછળનું જે છે, એમ કે આ બધું સમન્વય છે, જગદંબા માત છે, બધું જ એક જ છે. તમે તમારી રીતે જે રીતે ભજો એ જ માતાજી તમારી એમ કે આશીર્વાદ રૂપે તમને આલે છે. તમે જે કરો એ જ તમને ફળ મળવાનું જ છે. એટલે તમે સત્કર્મ કરજો તો સારું જ ફળ મળે છે. એટલે હું તમને એક ખાસ વિનંતી કરું છું કે જે દેવની ઉપાસના કરતા હોય એટલે એક જ કરજો. એમ મારા જોડે જે ભાનુભાઈ એટલે કે બચુભાઈ, એમના પાસે મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અમે સાથે રહીએ એટલે એમને એવું જ કીધું કે ભાઈ એકડો જ ગુણ છે, એક જ દેવની ઉપાસના કરજો કે જેનાથી એક જ દેવ કરવાથી એક બધાનું ફળ એકમાં જ રહે. ઘણા બધા જુદી જુદી ઉપાસનાઓ કરતા આ દેવનું પણ એક જ કરો, જે દેવને પકડો એટલે એક જ કરો. એટલે એમનું એક સૂત્ર મને બહુ જ ગમ્યું છે કે એકડો જ ગુંઠો જે છે એક જ કરે જાઓ એટલે તમને મળે. એમ કે માતાજીની આપણે આરાધના કરીએ, ઉપાસના કરીએ, માતાજી અવશ્ય એનું ફળ આપે જ છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. જય શ્રી અંબે. ધન્યવાદ ભરતભાઈ. કહ્યું છે કે ફૂલમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જૂજવે રૂપ અનંત ભાસે. માના અનેક સ્વરૂપો છે. આપ જેની પણ ઉપાસના કરો છો તે ઉપાસના, જેમ એક ખેતરમાં 10 જગ્યાએ આપણે ખાડા ખોદીએ તો પાણી ના નીકળે, પણ એક જ જગ્યાએ આપણે ખાડો ખોદીએ તો એ કૂવામાંથી પાણી નીકળે. એમ જે કોઈ દેવીની ઉપાસના કરો છો બધા મૂળ તો સતીનું જ સ્વરૂપ છે. આપણે શરૂઆત જ સતીથી કરી છે, સતીની ઉત્પત્તિથી કરી છે. અને સતીના સ્વરૂપના વિવિધ સ્વરૂપો જુદા જુદા સમયે અવતર્યા. દેવોની વિનંતીથી ક્યાંક પેદા થયા, ક્યાંક રાક્ષસોના સંહાર માટે જાતે અવતાર લીધો. એ દેવીને જે સ્વરૂપે આપ ભજતા હો તે સ્વરૂપે ભજશો તો તમને ચોક્કસ ફળ મળશે. શ્રદ્ધા માટે એવું કહેવાય છે કે વૈદ્ય એટલે ડોક્ટર, ભૈષજ, મંત્ર, દેવ, જ્યોતિષી, આ બધામાં તમને જેટલી શ્રદ્ધા હોય ને તેટલું જ ફળ મળે છે. શ્રદ્ધાથી માને યાદ કરશો તો મંત્ર નહીં આવડતો હોય
કઈ નહીં આવડતું હોય, આપણે પૂજાના અંતે કહીએ છીએ કે ભક્તિહીનમ ક્રિયાહીનમ બુદ્ધિહીનમ સુરેશ્વર, મારામાં ભક્તિની નથી છાંટો, મને ક્રિયાકર્મ પણ નથી આવડતું, મારામાં બુદ્ધિ પણ નથી, પણ મેં જે પૂજા કરી તે મયા દત્તમ ગૃહાણ પરમેશ્વર, મેં તારા ચરણોમાં મૂકી છે, તું એનો સ્વીકાર કરજે. આ ભાવનાથી નિર્વિકાર નિરાભિમાની થઈને જો તમે માને બચશો તો આના જેવો ઉત્તમ અવસર, નવરાત્રિ જેવો ઉત્તમ અવસર, અને તે શારદીય નવરાત્રિ ને ચૈત્રી નવરાત્રિ બંનેનો વિશિષ્ટ મહિમા છે. ચૈત્રી નવરાત્રિ મહદઅંશે ઉપાસના માટેની નવરાત્રિ છે. આ નવરાત્રિ માના મહિમા માટેની, માના વિવિધ સ્વરૂપો અને એણે આપણા પર કરેલા, દેવો પર કરેલા, ત્રણે લોક પર કરેલા ઉપકારનું ગાન કરવા માટેની નવરાત્રિ છે. એટલે તમે જે સ્વરૂપે બચશો એ સ્વરૂપે માં જવાબ દેશે. દર્શક મિત્રો, હવે જે હું આપને કહેવા જઈ રહ્યો છું શબ્દો તમને પરિચિત લાગશે. સંવત 10 સંવત 10 ફાલ્ગુન સુદેમાં તિથિ તૃતીયા વિખ્યાત શુભ વાસર બુદ્ધેમાં. તમે સમજી ગયા છો કોના શબ્દો છે? આ વલ્લભ ભટ્ટના શબ્દો છે. અને વલ્લભ ભટ્ટ જેમણે આનંદનો ગરબો રચ્યો હતો, આઈ મુને આનંદ વાધ્યો અતિ ઘણોમાં, ગાવા ગરબો છંદ બહુચર માત તળોમાં, અળવે અળપંપાળ અપેક્ષા આણીમાં, છો ઈચ્છા પ્રતિપાળ દ્યો અમૃત વાણીમાં, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળ વાસ સકળ તારોમાં, બાળ કરી સંભાળ કરજા લો મારોમાં, તોતળા જ મુખ તન્ન તાતો તોય કહેમાં, અર્ભક માગે અન્ન નિજમાં તા મન લેમાં, નહીં સવ્ય અપસવ્ય કઈ જાણું નહીં માં હું, કળી કહાવ્યા કાવ્ય મન મિથ્યા આણુમાં. જેના 12 પાઠ કરવાથી એક ચંડી પાઠ કરવા જેટલું પુણ્ય મળે છે, તે આનંદનો ગરબો, એ આનંદનો ગરબો વલ્લભ ભટ્ટજીએ રચ્યો છે. અને એ માં બહુચર, જેનું સ્થાનક, જેનું સ્થાન ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલું છે, ચુવાળ વિસ્તાર કહેવાય છે. અને મૂળ માનું પ્રાગટ્ય સ્થાન એ ત્યાંથી થોડે દૂર છે. આ બધી વાતો મને લાગે છે કે આપણે પંડિતજી હરીશભાઈના મોંએ સાંભળીએ તો એ વધુ યોગ્ય રહેશે. પંડિતજી, આપ માં બહુચરના મહિમાનું વર્ણન કરો અને જે કંઈ વિગતો આપને યોગ્ય લાગે તે દર્શક મિત્રો સમક્ષ મૂકો, એવી મારી આપને વિનંતી છે. માં બહુચરના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદ્યોદ્દામ સમપ્રભમ મૃગપતે સ્કંધસ્થિતામ ભીષણામ કન્યાભીકરવાલખેટ વિલસત હસ્તાભિરાસેવિતામ હસ્તૈશ્ચક્રગદાશિખેટ વિશિખામ ચાપમ ગુણમ તર્જનીમ બિભ્રાણામનલાત્મિકામ શશિધરમ દુર્ગામ ત્રિનેત્રામ ભજે. મા બહુચરાજીનું સ્વરૂપ એ સૌથી પહેલા સમજીએ કે બહુચરાજી એ માનવ જન્મની સાથે રહેલી જે ત્રુટિઓ છે એ દૂર કરનારી દેવી છે. આંધળાને આંખો આપે, નેત્ર તેજ આપે, વાંઝિયાને પુત્ર આપે, અપંગને અંગો આપે, એ મા બહુચરાજીની અવિરત કૃપા છે. આ મા બહુચરાજીનું વર્ણન એમાં આપણે જોઈએ કે સમે શંભુજીના સૂતને આરાધુ, ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાણું, ખો મારી બહુચરાજીમાં. આ સોલંકીના ગરબામાં આનો ઉલ્લેખ આવે છે કે માતાજીએ એ વખતે માણસના ડીએનએનું પરિવર્તન કર્યું હતું. માતાજીના માન સરોવર મધ્યે ઘોડાને સ્નાન કરાવે છે,
તો ઘોડી હતી એ ઘોડામાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. વજા સોલંકી. વજો સોલંકી તે રાજનો ધણી છે, એના ત્યાં એક સવાશેર માટીની ખો. માતાજીની કૃપાએ પારણું બંધાય છે. રાણીવાસમાં એ સમયે પાબંદીના હિસાબે કેવલ વડારણ અને જન્મદાત્રી રાણી આ બંને જ જાણે છે કે દીકરીનો જન્મ થયો છે, પરંતુ બહાર જાહેર કરે છે દીકરાનો જન્મ થયો છે. વંશ સોલંકીનો આગળ વધવાનો છે. આ સ્ત્રી એને છોકરાની તરીકે જ મોટી કરવામાં આવે છે. છેવટે એના લગ્ન પાટણ કરવામાં આવે છે અને ત્યાં કન્યા સાથે કન્યાના લગ્ન થાય એ કેટલો મોટો અનર્થ કહેવાય. પહેલી રાતે જ જ્યારે આ ખબર પડે છે એ કન્યા મનમાં દુજાય છે, પણ મૂળ ઉચ્ચ પરિવારના સંસ્કારો એ પોતાના શરીરમાં રાખે છે, કોઈ સ્પ્રેડ કરતી નથી. 2-3 વખત એ પિયર જાય છે, માતાને ખબર પડી જાય છે. જુઓ માતાનું હૃદય કેવું હોય છે, તમે વાત કરો કે ના કરો પણ તમારા હૈયાને વાંચી લેવું એ માતાનું હૃદય છે. દીકરી આટલા સમૃદ્ધ પરિવાર, કારણ કે વજા સોલંકી 700 ગામનો ધણી હતો, એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો ત્યારે, રિદ્ધિ સિદ્ધિ મિલકતનો કોઈ પાર નહોતો. તો દીકરી તારા શરીર ઉપર જે નવોડાના લક્ષણ દેખાય એ દેખાતા કેમ નથી? માં સમજી જાય છે. માં સમજી જાય છે, પરિવારમાં વાત કરે છે. હવે સીધે તો આપણે વેવે પક્ષને કંઈ કહી શકતા નથી, એટલે જમાઈને રમવા તેડાવે છે, જમવા તેડાવે છે. અને એ વખતે ચારે બાજુ તેજો વધ એ જમાઈને સમગ્ર રીતે ઘેરી લેવામાં આવે છે. તો એ યોદ્ધાઓનો વચ્ચેથી જમાઈરાજ નીકળી જાય છે અને ઘોડી ઉપર બેસી આગળ જાય છે જ્યાં માતાજીનું સ્થાન આવે છે. ત્યાં આગળ એણે નક્કી કર્યું છે કે કટાર હાથમાં લીધી અને જીવ આપી દેવો, કારણ કે આનાથી મોટું અપમાન સહન થવાનું નથી એનાથી. એ વખતે માતાજીના વરખડાની નીચે આ સરોવરની અંદર પહેલા એક કૂતરું આવે છે પાણી પીવા. એ અંદર સ્નાન કરે છે તો કૂતરીમાંથી કૂતરો બની જાય છે. એટલે એ રાજાએ પોતાની ઘોડીને સ્નાન કરાવ્યું તો ઘોડી બની ગઈ. માતાજીના વરદાનના હિસાબે પોતે સ્નાન કરે છે. એ પહેલા એ વરખડીના ઝાડ ઉપર ચડીને જુએ છે કે આજુબાજુ કોઈ છે નહીં, ત્યાર પછી સ્નાન કરે છે, કારણ કે સ્ત્રીનો અવતાર છે. તો એ સ્ત્રીમાંથી પુરુષમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. આ માની કૃપા છે. આ માના શરૂઆતના લક્ષણ 3 બહેનો, મા બહુચરા, બુટ ભવાની અને અરણમલા માતાજી જાય છે અને રસ્તામાં બાપિલ કોમના લૂંટારા એમને લૂંટવા પ્રયત્ન કરે છે. તો આ તો ચારણ કન્યા છે, 14 વર્ષની ચારણ કન્યા. વાંચો તમે ઝવેર મેઘાણીનું વાક્ય કે જે એક ધોકા વડે સિંહને પાછો પાડે છે. પંડિતજી, મને લાગે છે આપણે આ ચારણ કન્યા વાળી વાર્તા એ રોકાઈએ. એક નાનકડો કમર્શિયલ બ્રેક લેવો પડશે. તમે બહુ જ જમાવટ કરી છે, માં બહુચરનો મહિમા કહી રહ્યા છો. બુટ ભવાની એટલે આ અરણેજવાળા બુટ ભવાનીની વાત કરી રહ્યા છો, બરાબર ને? આપણે અરણેજ પણ જઈશું, બુટ ભવાનીની વાત કરીશું, બીજી વાતો પણ જાણીશું, પણ એક નાનકડા કમર્શિયલ બ્રેક પછી. દર્શક મિત્રો, મળીએ એક નાનકડા કમર્શિયલ બ્રેક બાદ. જય બે દર્શક મિત્રો, સરસ મજાની જમાવટ કરી હતી પંડિતજીએ માં બહુચરનો મહિમા ગાન કરવાની. પંડિતજી વાત કરી રહ્યા હતા બુટ ભવાનીની, બહુચર માતાની બહેનો, અને એમાં પણ માં બુટ ભવાનીનું મહાત્મ્ય અદભુત વાત કરી રહ્યા હતા. આપ આગળ ચલાવો ત્યાંથી, અને માં બહુચરના મહિમા વિશે જે કંઈ આપને કહેવાનું છે તે
દર્શક મિત્રો સમક્ષ મૂકો. તો લૂંટારા સામે મા બહુચરા એ ચારણ જાતમાં જન્મ લીધેલો છે. એ ક્યારે ડરે નહીં, ક્યારે ભાગે નહીં. ચારણ જ્ઞાતિમાં આજે પણ એ જ તત્વ છે કે ત્રાગુ કરીને પોતાનો જીવ આપી દે, પરંતુ ક્યારે હાર માને નહીં. મા બહુચરાજીએ પોતાના સ્તન કાપી નાખ્યા છે અને બાપીલને ત્યાં સંહાર કરતા પહેલા શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી તે આ 3 કન્યાઓ ઉપર, મારી 3 બહેનો ઉપર જે કુદ્રષ્ટિ કરી અને અમને લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તારું કુળ આજથી નાન્યતર જાતિનું પુરુષત્વ વિહીન બની જશે. એના હિસાબે થઈ અને એ બાપીલ અને એના વંશજો માતાજીને કગરી પડે છે, એમની ભક્તિ અને પૂજા કરવાનું કહે છે. આજે પણ આપ જુઓ છો કે માના ચરણોમાં આવી એક આખું સૈન્ય છે જેને આપણે નાન્યતર જાતિમાં, પુરુષત્વ વિહીન જાતિમાં ગણીએ છીએ. કેમ કે એ સ્ત્રીના કપડાં પહેરે છે, સ્ત્રીનો શણગાર સજે છે અને માતાજીના ગુણગાન ગાય છે. પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં બહુચરાજી એકમાત્ર આવું સ્થળ છે કે જ્યાંથી આ આખું સંચાલન છે, જ્યાં માતાજીના ગુણગાન ગવાય છે. એ મા બહુચરાજી પોતાની તો શક્તિ સાચવી છે, પરંતુ જ્યારે અમૂલ મોટું મોગલ સૈન્ય દેથરોદના ટેકરા ઉપર માતાજી ચઢાઈ કરવા માટે આવે છે, દેથરોદના ટેકરા ઉપર જોયું કે 100-150 કુકડા રમે છે, આનંદ કરે છે, ચણ ખાય છે. અને કહેવત છે ને કે કાગડાની નજર ક્યાં હોય? ચાંદા ઉપર હોય. તો એ સૈન્યએ જોયું કે આ કુકડા બહુત અચ્છે હૈ, इसका ભોગ લગાયા જાય. કુકડાઓને મારી નાખે છે અને એને પોતે ભોજન માટે તૈયાર કરે છે. એ વખતે એમાંથી એક કુકડો જે એકાક્ષી હતો, કાણિયો કુકડો હતો, એ ત્યાંથી સરકી જાય છે. દોડતો દોડતો પીપળાના ઝાડમાં પોલાણમાં પેસી અને માને યાદ કરે છે, માને ટવકો કરે છે કે માં તે તો ઘોડીમાંથી ઘોડા બનાવ્યા, તે સ્ત્રીમાંથી પુરુષ બનાવ્યા. માં તે શું નથી કર્યું? બાપીલ દૈત્યને શ્રાપ આપી આખા પુરુષત્વ વિહીન કર્યા અને અમે તારા સેવકો, અમે તારા બાળકો, અને તમે અમારી સંભાળ નથી રાખતા. માએ વાત સાંભળી ગયા. માએ સંખલપુરમાં વાત સાંભળી, તરત જ અંતરિક્ષ રૂપે કુકડાની પાસે આવે છે. આખી હિસ્ટ્રી સાંભળી મા એને સાંત્વના આપે છે, ચિંતા કરીશ માં, હું બહુચરાજી છું, હું તારું રક્ષણ કરીશ. એટલે કુકડો કહે છે પણ મારા ભ્રાતૃઓ, મારા પરિવારને તો આ મોગલો ખાઈ ગયા કે તું બીજું કંઈ ના કરીશ. રાત્રે મધ્યરાત્રિએ આ ઝાડની સૌથી ઊંચી ડાળી ઉપર બેસી જઈ અને કુકડે કુક 3 વખત બોલજે. માતાજી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. એ કાણિયા કુકડાએ પીપળાના ઝાડની સૌથી ઊંચી ડાળી ઉપર જઈ અને રાત્રે 3 વખત કુકડે કુક કરે છે. તો જો મોગલ સૈન્ય કુકડાનું ભોજન કરી આરામથી સૂઈ રહ્યું છે, એમના પેટની અંદર એ 150 કુકડાઓનો અવાજ આવવા માંડે છે, બાંગ પોકારે છે. સૈન્ય આખું શરણે થઈ જાય છે. આ માતાજીનો પ્રતાપ છે. વાહ! આ માતાજીનો પ્રતાપ છે. અને એ 3 બહેનો, બુટ ભવાની, અરણેજ અને બહુચરાજી. બહુચરાજી એ મૂળ સ્થાનક છે. એનાથી બાજુમાં સંખલપુર છે. માતાજીનું આદ્ય સ્થાન તે છે. એને આપણે ટોડાના માતાજી કહીએ છીએ. સંખલાપુર સોહામણું રે, ત્યાં છે તમારો વાસ મારી બહુચરા. સંખલાપુર સોહામણું રે. તો બીજા ભક્તે વળી એનાથી આગળ ગાયું
ત્યાંથી કોટેશ્વર જવાય છે, માડીના દર્શન થાય છે, દર્શનથી દુખડા જાય છે રે માં અંબે બહુચર બાળિયા, અંબે બહુચર બાળિયા, માં ભક્તન કે રખવાલિયા, માં સુમય તો તુમ પરવારિયા રે માં અંબે બહુચર બાળિયા. પંડિતજી વાહ. હવે થોડી વિગતો હું આપી દઉં. આપે ધાર્મિક વિગતો આપી, દંતકથાઓ વિશે વાત કરી, પણ દર્શક મિત્રો આ જે આદ્યશક્તિ માં બહુચરની વાત કરી પંડિતજીએ, એના મંદિર વિશેની વાત કરવી છે મારે. બહુચરાજી માતાનું મુખ્ય મંદિર, કિલ્લા અને દ્વારનું નિર્માણ મનાજીરાવ ગાયકવાડના હાથે વિક્રમ સંવત 1783 અથવા ઈસવીસન 1839માં કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે કડીના સુબાએ મંદિરની જાળવણી માટે 3 ગામો મંદિરને જાગીર તરીકે આપ્યા, ભેટ તરીકે આપ્યા, અને મંદિરના વિકાસ માટે સયાજીરાવ ગાયકવાડ, જેનું શાસન ગુજરાતમાં 60 વર્ષ કરતા વધુ સમય ચાલ્યું, બ્રિટિશરોએ પણ જેના શાસનને એક આદર્શ શાસન તરીકે બિરદાવ્યું, એ સયાજીરાવ ગાયકવાડે GBR રેલવેનું વિસ્તરણ કર્યું અને મુખ્ય મંદિરનું નિર્માણ મરાઠા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી જ્યારે સંત કપિલ દેવે વરખડીએ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ કાલરી રાજા તેજપાલ દ્વારા તેનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. બહુચર માતાનું મંદિર એક મોટા સંકુલમાં છે. તેમાં 3 મુખ્ય મંદિરો આવેલા છે, આદ્યસ્થાન, મધ્યસ્થાન અને મુખ્ય મંદિર. મુખ્ય મંદિરમાં સ્ફટિકથી બનેલા બાલા યંત્રની પૂજા થાય છે, બાળ સ્વરૂપે માની પૂજા થાય છે, બાલા યંત્રની પૂજા કરવામાં આવે છે. આખું મંદિર પથ્થરથી બનેલ છે. એની આગળ એક વિશાળ મંડપ છે, જેને ચાચરનો ચોક કહેવાય છે. મંદિરની પાસે એક અગ્નિકુંડ પણ આવેલ છે. મંદિરના ગુમ્મટમાં અને થાંભલામાં રંગીન પૂતળીઓ છે અને રાજ્ય સરકારના પવિત્ર યાત્રાધામ વિભાગ દ્વારા આ મંદિર સંકુલનું સરસ મજાનું સજાવટ સાથે પુનઃનિર્માણ કરી અને ભક્તોને આનંદ થાય તે રીતે આખું મંદિર પરિસર આજે તૈયાર કરી અને મા બહુચરને ચરણે ધર્યું છે. ત્યાં મા બહુચરની સુંદર પ્રતિમા સ્થાપિત છે. તેમના હાથોમાં ક્રમશઃ તલવાર, વેદ, અભય મુદ્રામાં અને ત્રિશૂળ ધારણ કરે છે. વાહન કુકડો છે. ગુજરાતમાં સોલંકી રાજવંશના સમયગાળા દરમિયાન પાળેલા કુકડા રાજ્યના ધ્વજ પ્રતીક હતા. સોલંકી રાજ્યનો ધ્વજ જુઓ તો એના ઉપર કુકડાનું નિશાન હતું. માતાજીના મંદિરની બાજુમાં વરખડીનું ઝાડ છે. લોકવાયકા મુજબ આ વરખડી પરથી કોઈ પણ ઋતુમાં પાંદડા ખરતા નથી. માતાજીની આરતીનો મહિમા મોટો છે. સવારે અને સાંજે એમ 2 વખત માતાજીની આરતી થાય છે. માતાજીની આરતી લીધા વગર યાત્રાળુઓની યાત્રા પૂરી થતી નથી. હિન્દુ ધર્મ મુજબ કેટલાક કુટુંબોમાં બાબરી એટલે કે ચૌલ કર્મનો જે રિવાજ છે તે બહુચરાજીમાં માનસરોવર ખાતે કરવામાં આવે છે. પછી કુંડમાં બાળકને સ્નાન કરાવે છે. માતાજીની માનતા રાખવાથી તોતરું બોલતા હોય, બહેરા હોય તેવા બાળકો જલ્દીથી સારા થઈ જાય છે એવી માન્યતા છે. અને શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા ચાંદીમાં બનાવેલ શરીરના અંગ માતાજીને ચડાવે છે. માતાજીએ તેમના પરમ ભક્ત એવા વલ્લભ ભટ્ટ અને ધોળા ભટ્ટને પણ બોલતા કર્યા હતા. અહીંયા દરેક પૂનમે મેળો ભરાય છે અને માતાજીની સવારી ચાંદીની પાલખીમાં નીકળે છે. ચૈત્રી પૂનમ તથા આસો પૂનમ, શરદ પૂનમના દિવસે રાત્રે પાલખી બહુચરાજીથી નીકળીને જે પંડિતજીએ વાત કરી શંખલપુર સોહામણું રે, એ ત્યાં મૂળ શંખલપુર ધામે જાય છે, જે માતાજીનું પ્રાગટ્ય સ્થાન છે, જ્યાં માતાજીની પાલખીને આખા શંખલપુર ગામમાં ફેરવવામાં આવે છે અને મોડી રાત્રે માતાજીની પાલખી નિજ મંદિરે પરત આવે છે. અહીં નવરાત્રી દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને મંદિરના ચોકમાં ગરબીઓ ગવાય છે. ચૈત્રી પૂનમે, જેમ ભાદરવી પૂનમે જન સૈલાબ અથવા જનમેદની અંબાજી ઉમટે છે, તેમ ચૈત્રી પૂનમે મા બહુચરના દર્શનનો ખાસ મહિમા છે. અનેક સંઘ જાય છે અને ચૈત્રી પૂનમે માના દર્શન કરીને પાવન થાય છે. આ બહુચરાજી માના પ્રાગટ્યની એમની 2 બહેનો અરણેજ ખાતે બૂટ ભવાની અને શિહોરથી 15 માઇલ દૂર આવેલા બાપલકા ગામમાં દેવી બલ્લાડ તરીકે પૂજાય છે.
એટલે બુટ ભવાની, બલ્લાડ અને બહુચર આ ત્રણેય બ થી શરૂ થતી દેવીઓ આ ત્રણ બહેનો છે અને એ ત્રણેય શક્તિ સ્વરૂપા બહેનોની જુદી જુદી જગ્યાએ મંદિરો છે એમના અને અત્યંત મહિમા છે. ભક્તજનો ભાવિકો દર્શનાર્થે જાય છે, પૂજા અર્ચના કરીને પુણ્ય મેળવે છે. આપણે વાત કરી બહુચરમાની. હવે આપણે જવું છે અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ. અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ જઈએ આપણે અને લીંબડી વટાવીએ પછી તમને આમ ડાબી બાજુ નજર કરો તો ડુંગરા ઉપર માનું સ્થાનક દેખાય છે. આ એક એવું સ્થાનક છે કે જ્યાં અનેક યાત્રાળુઓ દર્શનાર્થે જાય છે. માની આરતી થયા પછી સાંજે ત્યાં કોઈ જ રહી શકતું નથી. પૂજારી પણ માને આરતી કરી મંગલ કરી અને નીચે ઉતરી આવે છે. તે બીજા દિવસે મંગલ આરતી માટે જાય છે. આ સ્થાન એટલે માં ચામુંડા. એ માં ચામુંડાનો મહિમા હવે આપણે સાંભળીશું પરેશભાઈના સ્વમુખેથી. જય મા ચામુંડા. ઓમ જયંતી મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. જયત્વમ દેવી ચામુંડે જય ભૂતારતી હારિણી જય સર્વગતે દેવી કાલ રાત્રિ નમોસ્તુતે. દેવોની પ્રાર્થનાથી દેવોના તેજમાંથી ઉત્પન્ન થઈ અને મા ભગવતીએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો અને મહિષાસુરના વધ કર્યા પછી દેવોને વચન આપ્યું કે જ્યારે જ્યારે અસુરોનો ત્રાસ થશે, અસુરોનો ઉપદ્રવ થશે અને આપ મને પોકારશો ત્યારે એ અસુરોનો નાશ કરવા માટે અને દેવો ઉપર ઉપકાર કરવા માટે હું પ્રગટ થઈશ. પૃથ્વી, સ્વર્ગલોક અને ત્રિલોકમાં શુંભ અને નિશુંભ નામના દૈત્યોએ પોતાનું આધિપત્ય જમાવી લીધું. આ વખતે દેવો અને મનુષ્યોએ મા ભગવતીની આરાધના કરી અને મા ભગવતીના શરીર કોષમાંથી એક દેવી ઉત્પન્ન થયા, જે માતાજીનું નામ એને કોષમાંથી ઉત્પન્ન થયા માટે એમનું નામ કૌશિકી એવું રાખવામાં આવ્યું. અને મા કૌશિકી એ હિમાલયની અંદર પોતાનો વાસ કરવા માંડ્યા. આ કૌશિકી માતાજીની જ્યારે હિમાલયમાં હાજરી હતી એ વખતે આ શુંભ અને નિશુંભ એ દૈત્યના દૂતોએ માતાજીને જોયા અને માતાજીના સ્વરૂપનું, માતાજીના અદ્ભુત સૌંદર્યનું વર્ણન એમને શુંભ નિશુંભ આગળ કર્યું. ત્યારે શુંભ નિશુંભને સુગ્રીવ નામના એમના દૂતને માતાજી પાસે મોકલ્યું અને સુગ્રીવને શુંભ નિશુંભના વખાણ કર્યા અને માતાજીને કહ્યું કે અમારા રાજા, અમારા દૈત્યરાજ શુંભ અને નિશુંભ એમની પાસે ઐરાવતથી લઈને, ઇન્દ્રના ઐરાવતથી લઈને અને તમામ પ્રકારના રત્નો એ એમના દરબારમાં છે, માટે આપ એમનું વરણ કરો અને શુંભ અને નિશુંભને આધિપત્યમાં રહો. ત્યારે મા ભગવતીએ હળવું હાસ્ય કરીને અને એ દૂતને જવાબ આપ્યો કે શુંભ નિશુંભ આવા બળવાન હશે અને એમની પાસે આવો વૈભવ હશે, પણ મેં પણ એક પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે જે મારી સાથે યુદ્ધ કરશે અને મારી સાથે યુદ્ધમાં મને જીતશે, હું એની જ સાથે લગ્ન કરીશ. આ સંદેશો લઈને અને એ દૂત જ્યારે શુંભ અને નિશુંભને જણાયું ત્યારે શુંભ નિશુંભને ક્રોધિત થઈને અને ચંડ અને મુંડ નામના દૈત્યોને આ માતાજીને વાળ પકડીને ખેંચી લાવીને અને શુંભ નિશુંભ આગળ હાજર કરવા માટે આદેશ કર્યો. ત્યારે મા કૌશિકીની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે આવેલા ચંડ મુંડ એમને માતાજી ઉપર પ્રહાર કરવામાં હાથ ઉગામ્યો
એટલામાં માં કૌશિકીના શરીરમાંથી મહાકાલી માતાજી પ્રગટ થયા અને એ મહાકાલી માતાજીએ આ શુંભ આ ચંડ અને મુંડ આ બંને દૈત્યોનો સંહાર કરીને અને બંનેના મસ્તક એ પોતાની હાથમાં લાવી અને માતાજી આગળ ધરી દીધા અને એ માતાજીએ એ વખતે એ મહાકાલીને એ ચામુંડા એવા સ્વરથી પોકાર્યા. ત્યારથી એ મહાકાલીનું ચંડમુંડના મર્દન પછી એનું નામ ચામુંડા રાખવામાં આવ્યું. આ ચામુંડા માતાજી એની સ્તુતિ એટલે કુંજિકા સ્તોત્રમાં કરવામાં આવેલી છે. એટલે સમગ્ર ચંડીપાઠ કરવામાં આવે પણ જો કુંજિકા સ્તોત્રનો પાઠ ના કરીએ તો અરણ્ય રોદનમ યથા, તો એ કુંજિકા મંત્રની અંદર આ સર્વગતે દેવી આ ચામુંડા માતાજી એ પોતે આ મહાભયંકર દૈત્યો ચંડ અને મુંડનો જે વધ કર્યો તો એની આરાધના આ જે કુંજિકા સ્તોત્રની અંદર મંત્ર છે એ મંત્રની અંદર જણાવવામાં આવી છે. ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે ઓમ ગ્લોમ હુમ ક્લીમ ઝુમ સહ જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે જ્વલ હમ સમ લંગ ક્ષમ ફટ સ્વાહા. અને કુંજિકા મંત્રની અંદર આ 99 મંત્રનું મહાત્મ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે કે એમકારય સૃષ્ટિ રૂપાય, રીમકારય પ્રતિપાલિકા, ક્લીમકારી કામરૂપિણ્ય, ચામુંડા ચંડઘાતી છે વિચ્ચે અભયદા. તો તમામ લોકો એનો અર્થ સમજાવો ને જરા. ઓમકાર જે એમકારથી જે વાત કરી એટલે મા ભગવતી એ સ્વયં જે પોતે જ પ્રગટ થાય છે. એટલે એમકારય સૃષ્ટિ રૂપાય, આ સમગ્ર જગત છે એ એનું મૂળ બીજ એ મા ભગવતી છે અને એની આરાધના એમકાર સ્વરૂપે થાય છે. એટલે 99 મંત્ર છે ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે, એમકારય સૃષ્ટિ રૂપાય. હવે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તો એનું પાલન પણ જરૂર છે. તો રીમકારય પ્રતિપાલિકા, હવે એ પાલન કરવા માટે એ દરેકના કામનામાં આજે બધા જ બાળકોને માટે અલગ અલગ માનું સ્વરૂપ આપેલું છે. એટલે વ્યાસ સાહેબ આપની ઓફિસમાં મેં એક આઈડલ્સ જોયેલું, એમાં માં પોતાના પગ ઉપર બાળકને ધરીને ઊભી છે અને એ બાળક માને પૂછે છે કે એ માં તું ક્યાંથી આવી? ત્યારે એમાં લખેલું છે કે બાળા તું જે જાલેમી આવી, મરાઠી ભાષામાં લખેલું છે. તો આ જગતમાં કોઈ માં વગરનું હોતું નથી. જેની ઉત્પત્તિ થાય છે એની માં જરૂર હોય છે. એટલે એ કામના એ જે માર્કંડેય ઋષિએ સ્વયં આ ચંડીપાઠની અંદર રાજા સુરત અને જે વૈશ્ય છે એમને બતાવી કે આ પશુ પક્ષીઓમાં પણ આ માયા છે. એટલે ક્લીમકારય કામરૂપિણ્ય, જો આ કામના ના હોય તો આ માયાનું અસ્તિત્વ ના રહે, તો આ જગતનું પાલન ના થાય. એટલે એમકારય સૃષ્ટિ રૂપાય, રીમકારય પ્રતિપાલિકા, ક્લીમકારય કામરૂપિણ્ય અને ચામુંડા ચંડઘાતી છે. આ બધું જ માતાજીનું તંત્ર ચાલી રહે અને એમાં કોઈ રાક્ષસ એમાં વિક્ષેપ ના કરે, એટલા માટે એનું રક્ષણ એ માં ચામુંડા સ્વરૂપે એ માતાજી કરે છે. અને વિચ્ચે એટલે અભયદા. ઘણી વખત જ્યારે 99 મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય ત્યારે અજ્ઞાનતાવશ એમાં પાછળ નમઃ શબ્દ બોલે છે, પણ એ નમઃ શબ્દ એ આ 99 મંત્રનો નથી. એટલે 99 મંત્ર પૂર્ણ સ્વરૂપે એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે આટલો છે. એટલે આ માતાજી એ સર્વગતે દેવી છે. એટલે જુઓ, ચોટીલા પર્વત ઉપર આજથી 155 વર્ષ પહેલા ગિરી ગુલાબગીરી હરિગીરી એક
નાના ઓરડાની અંદર મા ભગવતીજીની આરાધના કરતા હતા અને એ પછી માતાજીનો મહિમા વધવા માંડ્યો અને અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ એ સ્થાનકમાં અનેકવિધ સુવિધાઓ અને અનેકવિધ પૂજાઓ હવે થવા લાગી છે. પરંતુ આ માતાજી જે લોકોને પોતાના કુળદેવીની ખબર નથી એ બધાના કુળદેવી સ્વરૂપે ત્યાં બિરાજમાન છે. એટલે ગોહિલ દરબારો, પરમારો, ડોડિયા અને કાઠી દરબારો એ બધાના સમગ્રતયા કુળદેવી સ્વરૂપે આ ચામુંડા માતાજી એ ચોટીલા ડુંગર ઉપર ગુજરાતમાં બિરાજમાન છે. આ સિવાય સમગ્ર ભારતમાં એ જેટલી માતાજી છે એ માતાજીઓમાં મહાકાલી અને ચામુંડાના સવિશેષ મંદિરો છે. એટલે મહાકાલી અને ચામુંડા એનું મંદિર અને હનુમાનજીના મંદિર આપને લગભગ બધી જગ્યાએ જોવા મળશે. એટલે ચામુંડા સર્વ કુળની એ કુળદેવી તરીકે પણ એ પંડિતો અને માઈ ભક્તો અને શાક્ત પંથના જે જાણકાર લોકો છે એ જેને કુળદેવીનું જ્ઞાન ના હોય એ ચામુંડા માતાજીને પોતાની કુળદેવી તરીકે સ્વીકારીને પૂજા કરતા હોય છે. એટલે માં જે ચામુંડા છે એનું સ્તવન કરવામાં, 99 મંત્રનું સ્તવન કરવામાં, કુંજિકા પાઠનું સ્તવન કરવામાં અને એ માતાજી ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને એની ભક્તિ કરવામાં આ જે આપણા 4 જે આશ્રમ છે જીવનના એમાં ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આપણને કામના પણ હોય છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આપણે કુટુંબનું અને બધી જવાબદારીઓનું પાલન કરવાનું પણ હોય છે. ત્યારે વિશેષ કરીને સદગૃહસ્થીઓ માટે જો માં ભગવતી ચામુંડાની આરાધના કરવામાં આવે તો આ ચંડ અને મુંડ જેવા રાક્ષસો એમને ક્યારેય સતાવે નહીં. જય ચામુંડામાં. ધન્યવાદ પરેશભાઈ. દર્શક મિત્રો, આજે એક તાજી જ રચેલી રચના છે. કવિયત્રી સુરતના છે. મને ગમી કે આજના પ્રસંગને ને નવરાત્રીને અનુરૂપ એમની રચના. રચયિતા કવિત્રીનું નામ છે યામિનીબેન વ્યાસ. એમણે દીકરી બચાવો, બેટી બચાવો અને એને સંલગ્ન 300 કરતા વધારે નાટકો કર્યા છે. એક સરસ મજાના નાટ્યકાર છે, કવિયત્રી છે. એમણે સરસ પ્રાર્થના કરી છે, સ્તુતિ કરી છે માની. સાંભળવા જેવી છે. સ્તુતિ છે: હરખ ધરીને મોકલું છું નોતરું તું આવમાં, હરખ ધરીને મોકલું છું નોતરું તું આવમાં, નયન બિછાવી વાટ જોઉં આવીને બિરાજમાં. હરખ ધરીને મોકલું છું નોતરું તું આવમાં, નયન બિછાવી વાટ જોઉં આવીને બિરાજમાં. ઉપર ધજા તો ફરફરે, ઉપર ધજા તો ફરફરે, સજાવી ચોક તોરણે. ઉપર ધજા તો ફરફરે, સજાવી ચોક તોરણે. છે ધમધમાટ ઢોલનો પધાર રમવા રાસમાં, છે ધમધમાટ ઢોલનો પધાર રમવા રાસમાં. ચૂડી રૂડી તો રણઝણે, ચૂડી રૂડી તો રણઝણે. શું કવિયત્રીએ શબ્દો મેળવ્યા છે. ચૂડી રૂડી તો રણઝણે, ગગન તો જાણે ઝરમરે. દશે દિશાઓ સૂરમાં છે રાગણી ને રાગમાં. ચમક દમકતી ઝગમગે લલાટેમાંની ટીલડી, ચમક દમકતી ઝગમગે લલાટેમાંની ટીલડી. સજી ધજીને ચંદ્ર જાણે ચમકે આખા આભમાં, સજી ધજીને ચંદ્ર જાણે ચમકે આખા આભમાં. ખનક ખનક ચરણ કમળ, ખનક ખનક ચરણ કમળ, બજે રે માની ઝાંઝરી. ખનક ખનક ચરણ કમળ, બજે રે માની ઝાંઝરી. કનક બનીને ઝળહળે ગુલાલ આસપાસમાં, કનક બનીને ઝળહળે ગુલાલ આસપાસમાં. લહર લહર છે નવનિશા, લહર લહર છે નવનિશા. ઉડે જો માની ચુંદડી, ખીલી ખીલીને મધમધે છે રાતરાણી રાતમાં. ખીલી ખીલીને મધમધે છે રાતરાણી રાતમાં. ઝલક જરા મળે પલક, માની ઝલક જરા મળી જાય. ઝલક જરા મળે પલક, હૃદય ફલક બને ખલક. હૃદય ફલક તો આખું વિશ્વ બની જાય.
નીરવ રથે કથક કરે ત્રિલોક ભક્તિ ભાવમાં, નીરવ રથે કથક કરે ત્રિલોક ભક્તિ ભાવમાં, ઝડપ ઝડપથી ઘૂમતું વિરાટ કાળ ચક્રનું, કાળનું ચક્ર ઝડપથી ઘૂમ્યા કરે છે, ઝડપ ઝડપથી ઘૂમતું વિરાટ ચક્ર કાળનું, નમી નમી નમન કરું તું રાખ છત્ર છાયમાં, નમી નમી નમન કરું તું રાખ છત્ર છાયમાં, હે માં તમસને દૂર કર, હે માં તમસને દૂર કર, પ્રકાશ પુંજ પાથરી ઓ શક્તિ 14 લોકને તું ઘેરી લે ઉજાસમાં. અત્યારે કોરોનાથી માંડીને મોંઘવારીથી માંડીને ઘણા બધા વિઘ્નો આપણા સામે આવીને ઉભા છે. દિવાળી અંધકારમય લાગે એવી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે કવિત્રી પ્રાર્થના કરે છે કે હે માં તમસને દૂર કર, પ્રકાશ પુંજ પાથરી ઓ શક્તિ 14 લોકને તું ઘેરી લે ઉજાસમાં. સમય અમારો ક્રૂર છે, સમય અમારો ક્રૂર છે, દુઃખો ઘણા વધી ગયા, ભવાની માત કર કૃપા ત્રિશૂળ લઈ બચાવમાં, ભવાની માત કર કૃપા ત્રિશૂળ લઈ બચાવમાં. યામિનીબેનની આ સરસ મજાની રચના માના ચરણોમાં સમર્પિત કરી આજની આ ચોથા દિવસની આપણી નવરાત્રિને લગતી વાર્તા, મા કુષ્માંડાની ભક્તિની વાર્તા, મા ચામુંડાની ભક્તિની વાર્તા, મા બહુચર બુટભવાની અને બલ્લાડની ભક્તિની વાર્તા આપણે અહીંયા એને વિરામ આપીશું. મળીશું કાલે વળી આગળની નવરાત્રિના સ્વરૂપોનો મહિમા કરવા માટે, વળી નવા કોઈ તીર્થસ્થાનોને ઓળખવા માટે અને એનો મહિમા જાણીને માની ભક્તિમાં રમમાણ થવા માટે, રત થવા માટે. ત્યાં સુધી આપણે ફરી એકવાર કહીએ કે સમય અમારો ક્રૂર છે, સમય અમારો ક્રૂર છે, દુઃખો ઘણા ગયા વધી, દુઃખો ઘણા ગયા વધી, ભવાની માત કર કૃપા ત્રિશૂળ લઈ બચાવમાં, ત્રિશૂળ લઈ બચાવમાં, ત્રિશૂળ લઈ બચાવમાં. મા તારા બાળકોનું રક્ષણ કરજે એવી પ્રાર્થના સાથે દર્શક મિત્રો તમારા સૌનું સૌભાગ્ય, તમારા સૌનું સુખ, તમારા સૌનું મંગળ, તમારા સૌનો આનંદ, તમારા સૌનું પ્રગતિ અને ક્ષેમ કુશળની કામના સાથે અમારી ટીમ આજે તમારી વિદાય લેશે. જય અંબે.